ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। जॉल साहब अ वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल अर्श, बहुत मेहरबानी सारे श्रोतिਆਂ दर्शकों जी। आन पहले तो खेमा जा चुका जी, आवाज़ थोड़ी जी अज तेन पता कि कल तीयां दा मेला जो सोल्ड आउट होया कल काफ़ी तेन पता है कि दौड़ भजाई काफ़ी होंदी है जी, एंड माइक संभालना एंड स्टेज संभालना एंड सो चाह दे विच गला बैठ गया। हाँ नहीं, शाबाश, देखो कितनी वड्डी एफर्ट सी, वड्डी टीम सी और इन्ना वड्डा कम्युनिटी का सहयोग सीगा ते नचली आ। वैसे तो आवाज़ अजे भी पिक्चर परफेक्ट ही है, कोई इन्ना नहीं लग रहा, वो थोड़ी तकलीफ हो सकती है पर करो गरारे जी। बिल्कुल जी। जॉल साहब, टुडे इज 129th डे ऑफ 129 दिन अज 2022 ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। हाँ बिल्कुल अर्श, वैसे डिपेंड करता भी तुसीं कित्थे हो कैनेडा दे विच, क्योंकि सारियां थावां ते जिवें दक्षिणी ओंटारियो दे विच हुण कह लो भी स्थिर मौसम चल रहा ते इदां ही सनशाइन यानी कि भी यह सनिचरवार तक जारी रहने की संभावना है, तां किते जाके थोड़ी बहुत मींह कणी की संभावना हो सकती है। पर जे कैलगरी की गल करिए तो उत्थों अज सवेर सार स्नो पैण दी खबरां आ रही। तो इस करके यह अज भी किते मींह ते किते स्नो ते किते यह धुप। चलो इस पक्षों साउदर्न ओंटारियो के लोग, GTA के लोग बड़े लकी ने कुल मिला के, लेकिन कि टैंपरेचर है जिहड़ा जी वैसे अप्रैल दे विच भी आम तौर पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता हुंदा, पर इस बार थोड़ा लेट चल रहा। वैदर दे विच साडी विंटर थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई आ जी हुण जिहड़ा, लेकिन कि स्टेबल वैदर है जी पे अजे कुछ इदां ही जारी रहने की संभावना है। तो अगे जिस तरह तुसीं दस्सिआ भी थर्सडे तक टैंपरेचर है जिहड़ा होर वधूगा तो फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो अगे इन्हें वधना तो टैंपरेचर आपां देखांगे अगे, जानी कि 2 महीनों तक ये 40 तो भी उपर जाऊगा जरूर। तो लेकिन कि यह समर जिहड़ी है जी भी हुण आउंदी जा रही है साडे इत्थे साउदर्न ओंटारियो दे विच। जो साहब, US डॉलर दिन बाय दिन काफ़ी स्ट्रेंथ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ US ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਹਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਟ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ यस, ये देखो भी इंटरनेशनल ट्रेड है जिहड़ा मेनली ये US डॉलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ खास तौर पर जिहड़ा ये ऑयल का जिन्ना ट्रेड आ ते ऑयल की मार्केट के विच जिहड़ी इनस्टेबिलिटी यूक्रेन वार करके चल रही आ, जां फिर ये कोविड की सिचुएशन करके भी वख-वख कंट्रीज़ दे विच इनफ्लेशन दे नाल मुद्रास्फीति दे नाल कह लो भी इकोनॉमीज़ नूं स्ट्रगल करनी पै रही आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਦੋਂ $1 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਰੁਪਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ₹1.25 घट चुकिया। ਇਹਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ कह लो कि ਅੱਜ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਣੀ 77 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ US ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਣੀ $77 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ $77 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ 65 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ US ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ 77 US ਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ $1 ਤੇ 30 ਸੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ US ਡਾਲਰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ $1.25 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ $1 ਤੇ 30 ਸੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ US ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 905 813 1320 905 813 1320 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ
ਕਿਤੇ 5 ਸੈਂਟ 10 ਸੈਂਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕਦਮ $2 ਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਪਲੱਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਡ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਿਨ ਹਾਊ ਕੁਡ ਅ ਨੋਰਮਲ ਮੈਨ ਅਫੋਰਡ ਸੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੈਸ। ਯੈਸ, ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜੇ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ $2.25 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਤੇ, $2.25 ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ $2 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ $2 ਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗੈਸ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ $2 ਤੇ 30 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੈਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 2025 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਸਾਈਨ ਵਾਰ, ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਨ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ। ਲੌਨ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੋਟ ਫॉर दैट ਪਰਸਨ, ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਲਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ Joseph? Hello? ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਵੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 311 ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰੂ, ਜਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 311 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜਸਟ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਅਰਸ਼, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, 2-2 ਸਾਈਨ ਲਾਇਓ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਲਾਉਣੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਰਨਰ ਲੋਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਲੀਨ ਅਪ देयर ਮੈਸ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਨ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, 311 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 311 ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈਸਨ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਰਗੜ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਰ ਜੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਟੈਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ 2 ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਈਨ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 311 ਤੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਇਹ, 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 311 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਈਨ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।
ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਸਟ ਕਾਲ 311। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰਨੀਆਂ ਦਾ, ਠੱਗ ਠੱਗਣੀਆਂ ਦਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। LMI ਜੋਬ ਲੈਟਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਨਾ ਕੌਣ ਆਏ ਲੋਕ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ। ਸੋ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਏ ਆ ਏਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੁਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ? ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਚਵਨ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ LMI ਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੰਦਗੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਕਾਲ 311। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਣਖੀ ਤੇ ਗੈਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਣਖੀਲੇ ਗੈਰਤਮੰਦ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਆਲਸੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਆਫਟਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੀਵ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਟਵਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਛੜਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ। G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਇਸ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆ, ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਟਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ।
ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ।